Okay, good morning, students. Morning, sir. Morning, sir. Sorry for the delay. Uh, the previous link did not work properly, so I had to give another link for you to join. Okay, we have stopped in the last class at intra-allelic gene interaction. Now we are going to deal with inter-allelic gene interaction or non-allelic gene interaction. Okay, so to remind you once again, there are two types of interaction of genes. One is intra-allelic gene interaction. It results in deviation from Mendel's phenotypic ratio of monohybrid cross. In this part, we have discussed about incomplete dominance, codominance, and lethal genes. Okay, మనం జన్యు అంతర్చర్యలో రెండు రకాల అంతర్చర్యల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఒక అంతర్చర్య ఏంటి అని అంటే, ఎవరిదో మైక్ అన్మ్యూట్లో ఉందండి, కొంచెం మ్యూట్ చేస్తారా? మాట్లాడేటప్పుడే ఆన్ చేయండి. ఓకే, సో మొట్టమొదటి జన్యు అంతర్చర్య ఏంటి అని అంటే యుగ్మ వికల్ప అంతస్థ జన్యు అంతర్చర్య. దీన్నే ఇంట్రా ఎలీలిక్ అని అంటాం. అంటే ఒకే లోకస్ మీద ఉన్నటువంటి యుగ్మ వికల్పాల మధ్యలో జరిగేది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంట, మెండల్ యొక్క ఏకసంకరణం యొక్క దృశ్యరూప నిష్పత్తి 3:1లో మార్పు వస్తుంది. దీంట్లో భాగంగా మనం అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వం చదువుకున్నాం. దృశ్యరూప నిష్పత్తి 3:1 బదులుగా 1:2:1 వచ్చింది. సహకార బహిర్గతత్వం చదువుకున్నాం. ఇందులో కూడా దృశ్యరూప నిష్పత్తి 1:2:1 వచ్చింది. ప్రాణాపాయ జన్యువులు చదువుకున్నాం. ఇందులో దృశ్యరూప నిష్పత్తి 2:1 వచ్చింది. ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు we are going to discuss about the non-allelic gene interaction. It is the non-allelic interaction of genes. That means these genes are present on two different loci, where one gene influences the other gene present on another locus. Hence it is called as interallelic. That means between two loci, two genes present on two different loci, and such an interaction is called as non-allelic or interallelic gene interaction, and both are responsible for only one character. This is what the twist is. In case of Mendelian dominance, dihybrid cross involves two characters: seed shape, round and wrinkled; seed coat color, yellow and green. So both the loci are having different genes for different characters. This is one character, this is second character. But the interaction of genes which we are going to discuss is with respect to one character determined by two pairs of genes present on two different loci. Thus they are non-allelic interactions. Okay, సో ఇప్పుడు రెండోది ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నది యుగ్మ వికల్పాలు కాని జన్యువుల మధ్య జరిగే అంతర్చర్య. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో నాన్ అలీలిక్ లేదా ఇంటర్ అలీలిక్ అని అంటాం. అంటే అర్థం ఏంటంట, ఇక్కడ రెండు లోకస్లు ఉన్నాయి. మెండల్ గారు చెప్పినట్టయితే విత్తనం ఆకారం, విత్తనం రంగు రెండిటికి సంబంధించిన జన్యువులు వేరు వేరు లోకస్ల మీద ఉన్నాయన్నాడు. ఏంటంట, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ అంటే గుండ్రని ముడతలకు సంబంధించింది. ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై పసుపు ఆకుపచ్చకు సంబంధించినవి. సో ఇది వేరే లక్షణం, ఇది వేరే లక్షణం. సో రెండు లక్షణాలకు సంబంధించిన రెండు జతల జన్యువుల మధ్య సంకరణాన్ని డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అన్నారు. కానీ ఇక్కడ నాన్ అలీలిక్ ఇంటరాక్షన్లో మనం చూడబోయేది ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ కూడా రెండు లోకస్లు ఉన్నాయి. ఒకదానికి ఏఏ అని పెడదాం, ఇంకొక దానికి బీబీ అని పెడదాం, రెండు వేరు వేరు లోకస్లు కాబట్టి. కానీ విచిత్రం ఏంటంటే రెండూ కలిసి ఒకే క్యారెక్టర్ని నిర్ధారిస్తాయి.
ఒకే క్యారెక్టర్ని నిర్ధారిస్తాయి. అందువలన మెండల్కి వచ్చినటువంటి డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ 9:3:3:1 రేషియో దీంట్లో రావటం లేదు. ఇది భిన్నంగా కనపడింది. కారణం ఏంటి అని అంటే చెప్పుకున్నాం కదా, జన్యు అంతరచర్య వలన. ఈ జన్యు అంతరచర్య గురించి, నాన్ అలీలిక్ జన్యు అంతరచర్య గురించి ఈరోజు క్లాస్లో మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. సో there are so many types of these, so many types of deviations from the Mendel's dihybrid phenotypic ratio. The first one is supplementary genes. Instead of 9:3:3:1, what happened? These two gave rise to 1. 9:3:3:4. Instead of 9:3:3:1, these three gave rise to 9:7. Instead of 9:3:3:1, in another interaction there is 13:3 or 12:3:1. In another interaction, all these three produced 15, and that means one phenotype, the other produced only one phenotype. And likewise, there are three phenotypes, 9:6:1. Isn't it? These two got mixed up. That means there are different types of phenotypes and different types of genotypes because of the interaction between two genes present on two different loci. Okay, so we'll start with the complementary genes. వీటిని అనుపూరక జన్యువులు అని అంటారు. అనుపూరక జన్యువులు. మీరు ఎంఎస్సికి వెళ్తే అందులో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, కాంప్లిమెంటేషన్ టెస్ట్ అని. సిఎస్ఆర్ నెట్లో కూడా ఉంటుంది. ఈ కాంప్లిమెంటేషన్ టెస్ట్లో ఇప్పుడు చెప్పుకోయేదే మీకు అక్కడ కూడా వస్తుంది. ఏం చేశారంట, ఒక ప్లాంట్ తీసుకున్నారు. That plant is Lathyrus odoratus. So example for this study is Lathyrus odoratus. What is it? It is nothing but sweet pea. So ఈ అనుపూరక కాదు, సహపూర్వక జన్యువులు. సహపూరక జన్యువులకి ఉదాహరణ కింద మనం లాథిరస్ ఓడరేటస్ మీద చేసిన ప్రయోగాల్ని చెప్పుకుంటాం. ఇదేంటంట, తీపి బఠానీ. లాథిరస్ ఓడరేటస్ శాస్త్రీయ నామం, తీపి బఠానీ సాధారణ నామం. ఇందులో ఏం చేశారు వీళ్ళు, రెండు తెలుపు రంగు కలిగిన మొక్కల్ని సంకరణం చేశారండి. చేస్తే F1 జనరేషన్లో అన్నీ ఊదా రంగున్నవే వచ్చాయి. F1 రంగులో అన్నీ ఊదా రంగున్నవే వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఏం చేశారంట, ఆ ఊదా రంగు మొక్కలు ఏవైతే వచ్చాయో వాటి వలన క్రాస్ చేశారు. సో F1లో ఉన్నటువంటి ఊదా రంగు పుష్పాలు ఇచ్చేటటువంటి మొక్కలని క్రాస్ చేస్తే ఊదా రంగు పుష్పాలు ఇచ్చే మొక్కలు, తెలుపు రంగు పుష్పాలు ఇచ్చే మొక్కలు రెండు కలిపి 9:7 రేషియోలో వచ్చాయి. ఇది పేరెంటల్ జనరేషన్, ఇది F1 జనరేషన్, ఇది F2 జనరేషన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ సింప్లీ ఈస్. ఓకే, సో ముందు ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం జరిగిందో చెప్పుకుందాం. ముందుకు ఏం చేశారండి వీళ్ళు, in this experiment they have taken Lathyrus odoratus. This particular Lathyrus odoratus sweet pea plant is having all white flowers. It's all having white flowers. So the plant with white flowers is crossed, and in the F1 generation they have got a plant with purple flowers. Okay, this is parental generation, this is F1 generation. So the plants with purple flowers of F1 generation are intercrossed, and to their astonishment they have found purple colored and white flowered plants in 9:7 ratio, which is a deviation from Mendel's 9:3:3:1 ratio. So why this is so? So they have
thought of devising a what we call genotypes of this particular cross. So they have concluded as this: the gene for white flowers, the genotype of white flowers is said to be having capital C, small p. That means this flower color in Lathyrus oteridus is determined by two loci which are non-allelic. On one locus there is gene for purple color, C for color, let us say. Okay, and this, if this gene is present, it should be in purple color. But actually this gene, though it is in homozygous state or in heterozygous state, it gives rise to white flowers only. So they thought of the second one. This locus is having gene for P. Second locus is having another gene, capital P. So let us say P is for pigment. So this gene, according to Mendel, if it is in dominant, it should give rise to dominant homozygous purple color or dominant heterozygous purple color, and only if it is small, it should be white color. But here what happened? In all the cases, it resulted in white flowered plant. That means both gene 1 and gene 2 present on two different loci, when they are independently present, they give rise only to white flowers. But when they are in dominant state, together they produce purple flowers. Okay, so let me explain you this once again. So there are white flowered plants, another white flowered plant. This is the parental generation, they are crossed. Okay, ఒక పేరెంటల్ జనరేషన్లో తెలుపు రంగు పుష్పాలు కలిగిన మొక్కని తెలుపు రంగు పుష్పాలు కలిగిన మొక్కని క్రాస్ చేశారండి. వీటికి ఆయన ఏం చెప్తారు? జీనోటైప్ దీనిది ఎలా ఉందంట, రెండు లోకస్లు ఉన్నాయి. ఒక దాని మీద క్యాపిటల్ సి, రెండో దాని మీద స్మాల్ పి. సో క్యాపిటల్ సి, స్మాల్ పి ఉన్నాయి. రెండో దానికి ఏమున్నాయి? స్మాల్ సి, క్యాపిటల్ పి. సో దీంట్లో ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్లో రెండు లోకస్లు తీసుకున్నాం, స్మాల్ సి, క్యాపిటల్ పి. దీన్ని బట్టి ఏమైంది? ఇట్ ఈజ్ ఎ నాన్ ఎలీలిక్ ఇంట్రాక్షన్ అని తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు క్రాస్ చేస్తే దీని నుంచి గ్యామెట్స్ వస్తాయి. క్యాపిటల్ సి స్మాల్ పి రకానికి చెందినవి, స్మాల్ సి క్యాపిటల్ పి రకానికి చెందినవి. సో ఆల్ ద గ్యామెట్స్ బిలాంగ్ టు ద సేమ్ genotype. Now these two are crossed. Anyone, it results in what happens? It results in capital C, small c, తేజస్విని capital. తేజ, నేను గురుమూర్తి శర్మ, నేను జువాలజీ సార్ని. సార్ చెప్పండి. హలో సార్, గురుమూర్తి సార్. సార్ సారీ సార్. ఓకే, సారీ. సరే. సో క్యాపిటల్ సి స్మాల్ సి, క్యాపిటల్ పి స్మాల్ పి, ఇదే జనరేషన్ అవుతుంది, F1 జనరేషన్ అవుతుంది. వీళ్ళకి దే ఆర్ స్టన్డ్ బికాస్ ఇట్ గేవ్ రైస్ టు పర్పుల్ ఫ్లవర్డ్ ప్లాంట్. యాక్చువల్గా వైట్ని పర్పుల్ని క్రాస్ చేస్తే పర్పుల్ రావాలి లేదా వైట్ రావాలి, ఏదో ఒకటి డామినెంట్ అవుతుంది. వైట్ అన్నది మనందరికీ రెసిసివ్ అని తెలుసు కాబట్టి ఫ్లవర్ కలర్స్లో రెండు రెసిసివ్ ప్లాంట్స్ని క్రాస్ చేస్తే ఒక డామినెంట్ కలర్ రావడం ఏంటి అని వీళ్ళకి డౌట్ వచ్చింది. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేశారు? ఈ రెండింటిని F1 ప్లాంట్స్ క్యాపిటల్ సి స్మాల్ సి, క్యాపిటల్ పి స్మాల్ పిని క్రాస్ చేశారు. సో క్యాపిటల్ సి స్మాల్ సి, క్యాపిటల్ పి స్మాల్ సి, F1 ప్లాంట్స్ ఆర్ ఇంటర్ క్రాస్డ్. మనకు తెలుసు డైహైబ్రిడ్ క్రాస్లో హెట్రోజైగస్ నుంచి 4 types of gametes are formed. Capital C, capital P, capital C, small c, capital P,
స్మాల్ సి స్మాల్ పి. సేమ్ అలాగే ఇటు కూడా 4 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ వస్తాయి. సో వీటన్నిటిని మీరు తీరుబడిగా కూర్చొని చెక్కర్ బోర్డు వేసుకోండి. ఓకే, సో చెక్కర్ బోర్డులో క్యాపిటల్ సి, క్యాపిటల్ పి ఫస్ట్ దాంట్లో వేస్తారు, క్యాపిటల్ సి స్మాల్ పి సెకండ్ దాంట్లో వేస్తారు, స్మాల్ సి క్యాపిటల్ పి థర్డ్ దాంట్లో వేస్తారు, స్మాల్ పి ఫోర్త్ దాంట్లో వేస్తారు. వేసి గ్యామెట్స్ని ఎప్పుడు ఏం చెప్పాను, రౌండ్ ఆఫ్ చేసి చూపించాలన్నాను. సో ఇలా రౌండ్ ఆఫ్ చేసి గ్యామెట్స్ చూపిస్తారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్క్వేర్లో ఏమొస్తుంది, క్యాపిటల్ సి క్యాపిటల్ సి క్యాపిటల్ పి వస్తుంది. అలా మీరు అన్నీ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు పర్పుల్ అండ్ వైట్ ఫ్లవర్స్ని ఎలా గమనిస్తారు అని అంటే, పర్పుల్ ఫ్లవర్స్ ఎలా వచ్చాయి మీరు చూడండి, వైట్ ఫ్లవర్ ఎలా వస్తుంది, వెన్ ఓన్లీ వన్ జీన్ ఈజ్ ఇన్ డామినెంట్, క్యాపిటల్ సి మాత్రమే డామినెంట్ ఉంది, రెండో లోకస్ మీద ఉన్న పి జీన్ రెసెసివ్ ఉంది, అప్పుడు వైట్ వస్తుంది. స్మాల్ సి రెసెసివ్గా ఉండి రెండో లోకస్ మీద ఉన్న పి జీన్ డామినెంట్గా అంటే క్యాపిటల్గా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, వైట్ ఫ్లవర్సే వస్తుంది. కానీ రెండు డామినెంట్ జీన్స్ క్యాపిటల్ సి క్యాపిటల్ పి ఉంటేనే పర్పుల్ ఫ్లవర్ వస్తుంది. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఈ రకంగా చేస్తే ఎంత వచ్చింది, పర్పుల్ అండ్ వైట్ 9:7 రేషియోలో వచ్చాయి. సో ఇక్కడ ఉన్న జీనోటైప్స్ అన్నిటిని నేను ఇప్పుడు షార్ట్ కట్లో మీకు చెప్తాను. ఓకే, సో పర్పుల్ కలర్ రావాలంటే జీనోటైప్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే, ఎలా ఉండాలని చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ లోకస్ మీద ఉన్నటువంటి జీన్ డామినెంట్ అయి ఉండాలి, సెకండ్ లోకస్ మీద ఉన్న జీన్ డామినెంట్ అయి ఉండాలి. అంటే కాంబినేషన్స్ ఎలా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ purple color to get expressed, both the loci, that means the first locus and the second locus, which are having non-allelic genes, should contain dominant genes only. అదొకటే గుర్తుంచుకోండి. అంటే క్యాపిటల్ సి కాంబినేషన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు, క్యాపిటల్ పి. సో అట్లీస్ట్ వన్ లోకస్ షుడ్ బి డామినెంట్, దెన్ ఓన్లీ purple colored flowers appear. Okay, so this becomes purple. Second one ఏంటి, క్యాపిటల్ సి క్యాపిటల్ పి స్మాల్ పి. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి అట్లీస్ట్ 2 లాసై ఆర్ డామినెంట్, ఇది కూడా పర్పుల్ కలరే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకో రెండు జీనోటైప్స్ మీరు చెప్పాలి, ఎవరు చెప్తారు, పర్పుల్కి capital C small c capital P small p sir. వెరీ గుడ్, క్యాపిటల్ సి క్యాపిటల్ పి స్మాల్ పి. చూడు అట్లీస్ట్ ఒక్కటి డామినెంట్ గా ఉండాలి. ఇంకేమైనా ఉన్నదా కాంబినేషన్ పర్పుల్ కి, ఇక్కడ 4 డామినెంట్ జీన్స్, ఇక్కడ 3 డామినెంట్ జీన్స్, ఇక్కడ 2 డామినెంట్ జీన్స్. 2 డామినెంట్ జీన్స్ కూడా వన్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ సి, ది అదర్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద సెకండ్ లోకస్ క్యాపిటల్ పి. ఇంకో కాంబినేషన్ ఏమైనా ఉందా, క్యాపిటల్ సి స్మాల్ సి క్యాపిటల్ పి. ఇక్కడ కూడా రెండే ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 3 ఉన్నాయి దీనిలాగా, కాకపోతే ఇక్కడ స్మాల్ సి వచ్చింది, ఇక్కడ స్మాల్ పి వచ్చింది. దిస్ బికమ్స్ పర్పుల్. సో పర్పుల్ కలర్ రావాలి అని అంటే మీరు ఏం చెప్పచ్చు, ఫస్ట్ లోకస్ మీద సెకండ్ లోకస్ మీద అట్లీస్ట్ మనకి 1 డామినెంట్ జీన్ ఉండాలి, అలా ఉంటేనే పర్పుల్ వస్తుంది. ఓకే, ఇవి రాసేసుకున్నారా, చెప్పేస్తాను. ఎస్ సార్ నో చెప్పండి రా. Yes sir. Yes, sir. ఓకే గుడ్. ఇప్పుడు వైట్ ఫ్లవర్స్కి నేను చెప్పను, మీరు చెప్పాలి. వైట్ ఫ్లవర్ జీనోటైప్స్ ఏంటంట, రెండు లోకస్ల మీద డామినెంట్ ఉండకూడదు, గుర్తుంచుకోండి. రెండు లోకస్ల మీద అట్లీస్ట్ ఒక్కటైనా రెసెసివ్ ఉండాలి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని వైట్ ఫ్లవర్స్ జీనోటైప్ చెప్తే మీకు ఈ క్లాస్ అర్థమైనట్టు, లేదంటే మళ్ళీ మొదటి నుంచి చెప్తాను. వైట్ Small ఫ్లవర్స్ c, small c, స్మాల్ సి small p, sir. స్మాల్ పి. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, capital C small p sir. వెరీ గుడ్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వైట్. నెక్స్ట్ Capital C small c capital P small p sir.
ముందు క్యాపిటల్ సితో కంప్లీట్ చేసేద్దాం. క్యాపిటల్ సి స్మాల్ పి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ సి స్మాల్ సి అయిపోయింది కదా. Capital P, క్యాపిటల్ సి ఉండడానికి లేదు ఇంకా. స్మాల్ సి క్యాపిటల్ పి రెండిట్లో ఒకటి డామినెంట్గా ఉన్నా నీకేం వచ్చేస్తుంది, పర్పుల్ కలర్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఒకటే డామినెంట్ చూపించాలి మీరు. సో స్మాల్ సి క్యాపిటల్ పి స్మాల్ పి. సో ఈ జీనోటైప్స్ అన్ని మనకి ఏమి ఇస్తాయి, వైట్ ఫ్లవర్స్ని ఇస్తాయి. ఎందుకోసం ఇలా జరిగింది ఇవి రాసేసుకుంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ why this happened and what we call this and the definition of complementary genes. రాసేస్తే అయిపోయింది సార్ అని చెప్పండి. It's complete, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని అంటే, పర్పుల్ కలర్ in Lathyrus odoratus is determined by the pigment anthocyanin. Let us say so. పర్పుల్ కలర్ రావాలి అని అంటే దానికి యాంథోసయానిన్ అనే వర్ణకము ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. సైంటిస్టులు ఇది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని చూస్తే 2 రియాక్షన్స్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంట. రియాక్షన్ 1, రియాక్షన్ 2. సో రియాక్షన్ 1లో ఫస్ట్ దాన్ని ఏమందాం మనం, ప్రికర్సార్ సబ్స్టాన్స్ అని అందాం. నేను వాటి యాక్చువల్ యాంథోసైనిన్ ప్రొడక్షన్ గురించి చెప్పట్లేదు, ఇక్కడ ఓన్లీ జెనెటిక్స్ మాత్రం చెప్తున్నాను, బయోకెమిస్ట్రీ చెప్పట్లేదు. ఓకే, సో there is a precursor substance. So this precursor substance has to be converted into substrate in the first reaction, which is converted again in the second reaction into the anthocyanin pigment. ఓకే, సో ఒక ప్రాథమిక పదార్థం ఉంది, ఆ పదార్థం పేరు నేను ఇక్కడేం చెప్పట్లేదు. ఓకే, ఈ ప్రాథమిక పదార్థము మొదటి రియాక్షన్లో అధస్థ పదార్థంగా మారింది. ఆ తర్వాత దాని నుంచి రెండో రియాక్షన్లో యాంథోసైనిన్గా మారింది. సో వీ నో దట్ ఫర్ ఎవ్రీ బయోకెమికల్ రియాక్షన్ దేర్ అకర్స్ an enzyme. So here there is one enzyme 1, here there is another enzyme 2. We know that all enzymes are proteins. All proteins are coded by genes. So these enzymes are coded by genes. So for enzyme 1 there must be one gene and this gene is capital C. And for enzyme 2 there is another gene, this gene is capital P. That means if the gene is in dominant state capital C, then what happens, enzyme 1 is produced. Even capital C small c, enzyme 1 is produced. If it is small c, enzyme 1 is not produced. That means this gene is recessive, hence it cannot produce the protein, so that enzyme is not produced. Likewise, when capital P is present, it is producing enzyme 2. Even in heterozygous state, because there is one dominant gene, it can produce enzyme 2. When both are recessive, this gene is non-functional and this produces no gene. This becomes recessive, so no gene is produced and enzyme 2 is not produced. So here enzyme 1 is not produced when genes are in recessive state, enzyme 2 is not produced when genes are recessive state. Okay, both genes are produced, both enzymes are produced only when at least one dominant gene is present, so that both reactions are completed and anthocyanin pigment is produced. Okay, so ikkada em jarugutundanట, enzyme 1 produce avvali anante all enzymes and అన్ని ఎంజైమ్లు ప్రోటీన్లు కాబట్టి ఒక ప్రోటీన్ నిర్ణయించి ఇదేంటి, జన్యువు. సో జన్యువు వల్లనే ప్రోటీన్లు ఉత్పత్తి అవుతాయి. కాబట్టి ప్రతి ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఒక జన్యువు కావాలి. ఇక్కడ క్యాపిటల్ సి తీసుకున్నాం. ఇదేం చేస్తుందంట,
ఎంజైమ్ 1 ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అదేం చేస్తుంది? ప్రాథమిక పదార్థాన్ని అదస్థ పదార్థంగా మారుస్తుంది. ఇది విషమయుగ్మజ బహిర్గత స్థితిలో ఉంది, అయినా ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కారణం ఏంటి? ఒకటైనా డామినేట్ ఉంది కాబట్టి. ఇది సమయుగ్మజ అంతర్గత స్థితిలో ఉంది, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఎంజైమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతుంది. అందువలన ఫస్ట్ రియాక్షన్ జరగదు. నెక్స్ట్ రెండో లోకస్కి వచ్చేద్దాం. క్యాపిటల్ పి లోకస్. రెండు లోకస్లు డామినెంట్ జీన్స్ ఉంటే సెకండ్ ఎంజైమ్ వస్తుంది. ఒకటి డామినెంట్ ఉన్నా సెకండ్ ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కానీ రెండు లోకస్ మీద ఉంటే రెండు జీన్స్ కూడా స్మాల్ పి రెసెసివే ఉంటే ఎంజైమ్ 2 ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. అప్పుడు ఏమవుదు? అదస్థ పదార్థం నుంచి యాంథోసైనిన్గా మారదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వాట్ ద రియాక్షన్ ఈస్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్. So let me explain you once again. What happens is the production of purple color is due to a pigment called as anthocyanin. When anthocyanin is present, the flower color will be purple. When anthocyanin is absent, the flower color will be white. And here this production of anthocyanin takes place in two reactions. One reaction requires enzyme 1 and the other reaction requires enzyme 2. In the first reaction, enzyme 1 converts a precursor substance to a substrate. In the second reaction, enzyme 2 converts the substrate to anthocyanin pigment so that purple flower color appears. Okay, for the first enzyme to be produced, it requires a gene, and this gene is capital C. So this gene C, when it is in dominant state, can produce enzyme 1. If it is in recessive state, it cannot produce enzyme. Likewise, second locus is having gene P. When it is in dominant state, it can produce enzyme 2. When it is present in recessive state, it cannot produce the enzyme. So we have seen two different conditions here. In the first case, there is a white flowered plant. There is a white flowered plant in the first case, where capital C is there, small p is there, small p is there. This is the genotype. That means what happened? Capital C, small p, capital C, small p. So gene C is dominant so that it can produce enzyme 1. Gene P is recessive, it cannot produce enzyme 2. So what happens here? Only first reaction takes place. And substrate is formed by this. Because enzyme 2 is not produced, substrate only will remain. It will not be converted to anthocyanin pigment. Hence, all are white flowers. In the second case, the second genotype is small c, capital P. Small c, capital P. So what is happening here? The first gene is in recessive state, it cannot produce enzyme 1. The second gene is said to be in dominant state, it can produce enzyme 2. That means enzyme 2 is produced, it can convert substrate to anthocyanin, but for the substrate to be produced, enzyme 1 should be there. But here enzyme 1 is absent. So first reaction is not happening. When the first reaction is not happening, even though enzyme 2 is present, there will not be any substrate, there will not be any formation of anthocyanin, and it again remains white in color. Whereas, let us see the third one, purple flowers. It has the genotype capital C, small c, capital P, small p. What is happening here? Capital C is responsible for the production of enzyme 1, which is produced because it is dominant state. Capital P is responsible for enzyme 2, and both are produced. When both are produced, reaction 1 takes place, reaction 2 takes place, and anthocyanin is produced, and it becomes purple flowered plant. Thus, for the purple colored flower to be produced, there must be an interaction between two dominant genes present on two different loci, okay, both of which
complement each other, both of which complement each other to produce one phenotype, and hence they are called as complementary genes. So complementary genes are two pairs of non-allelic dominant genes. Remember that they are not recessive genes. Complementary genes are two pairs of non-allelic dominant genes which can be either in homozygous state or heterozygous state. That means capital C, capital C, capital P, capital P, or capital C, capital P, small p. So at least one should be dominant. So complementary genes are defined as two pairs of non-allelic dominant genes present on two different loci which interact by complementing each other to produce one phenotype which cannot be produced when they are at least one of them is in recessive state, and such an interaction is called as complementary gene interaction, and its ratio is 9:7. ఓకే, సో ఒకసారి మళ్ళీ తెలుగులో చెప్తున్నాను. ప్రికర్సార్ సబ్స్ట్రేట్గా మారాలి, సబ్స్ట్రేట్ యాంథోసైనిన్గా మారాలి. ఈ రెండిటికి రెండు ఎంజైములు కావాలి. ఈ రెండు ఎంజైములు ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి రెండు డామినెంట్ జీన్స్ కావాలి. సో క్యాపిటల్ సి ఉంటే ఎంజైమ్ 1 వస్తుంది, క్యాపిటల్ సి స్మాల్ సి ఉంటే ఎంజైమ్ 1 వస్తుంది. రెసెసివ్ స్టేట్లో ఉంటే ఆ జీను ఎంజైమ్ రాదు. క్యాపిటల్ పి ఉంటే ఎంజైమ్ 2 వస్తుంది, క్యాపిటల్ పి స్మాల్ పి ఉన్న ఎంజైమ్ 2 వస్తుంది. కాబట్టి కారణం డామినెంట్ జీన్ ఒకటైనా కనీసం ఉంది కాబట్టి. స్మాల్ పి ఉంటే ఎంజైమ్ 2 రాదు. సో ఫస్ట్ కండిషన్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, క్యాపిటల్ సి స్మాల్ సి క్యాపిటల్ పి తీసుకున్నారు. అది ఎలా ఉందంట, వైట్ ఫ్లవర్స్ కలిగి ఉంది. చూడండి, క్యాపిటల్ సి స్మాల్ పి. సో క్యాపిటల్ సి స్మాల్ పి. ఈ రియాక్షన్లో ఏం జరిగింది, క్యాపిటల్ సి ఉంది కాబట్టి ఎంజైమ్ 1 ప్రొడ్యూస్ అయింది. సో ఫస్ట్ రియాక్షన్ జరిగిపోయింది, సబ్స్ట్రేట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం కావాలి, ఎంజైమ్ 2 కావాలి. ఎంజైమ్ 2 కావాలంటే క్యాపిటల్ పి ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ ఏముంది, స్మాల్ పి ఉంది. కాబట్టి ఎంజైమ్ 2 ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు, సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్లోనే ఆగిపోయింది, యాంథోసైనిన్ రాలేదు. ఇది వైట్ ఫ్లవర్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ రెండో రియాక్షన్ చూద్దాం. రెండో రియాక్షన్ ఏంటి, స్మాల్ సి క్యాపిటల్ పి రెండో జీనోటైప్. సో స్మాల్ సి క్యాపిటల్ పి తీసుకుందాం. సో స్మాల్ సి క్యాపిటల్ పి తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, క్యాపిటల్ పి ఏం చేసింది, ఎంజైమ్ 2ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది. స్మాల్ సి ఏం చేసింది, ఎంజైమ్ 1ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయింది, బికాజ్ రెసివ్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎంజైమ్ 2 ప్రొడ్యూస్ అయింది కాబట్టి ఎంజైమ్ 2 ఏం చేస్తుంది, సబ్స్ట్రేట్ని యాంథోసైనిన్గా మార్చగలదు. కానీ సబ్స్ట్రేట్ కావాలి కదా, ముందు సబ్స్ట్రేట్ కావాలంటే ఎంజైమ్ 1 కావాలి కదా. ఎంజైమ్ 1 ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు ఈ జీనోటైప్లో, అంటే అది ప్రికర్సార్గానే మిగిలిపోయింది. ఎంజైమ్ 2 ప్రొడ్యూస్ అయింది, దానికి పని లేదనమాట. ప్రికర్సార్ని సబ్స్ట్రేట్గా మార్చడానికి కావాల్సిన ఎంజైమ్ 1 లేదు కాబట్టి ప్రికర్సార్ స్టేట్లోనే ఉండిపోయింది, కాబట్టి యాంథోసైనిన్ లేదు. ఇది కూడా వైట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మూడో కేసు తీసుకున్నాం, వీళ్ళిద్దరికి పెళ్లి చేసేస్తాం. ఎవరు వాళ్ళిద్దరు, క్యాపిటల్ సి స్మాల్ పికి, స్మాల్ సికి క్యాపిటల్ పికి పెళ్లి చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏమైంది, దీని నుంచి క్యాపిటల్ సి వచ్చింది, దీని నుంచి స్మాల్ సి వచ్చింది, దీని నుంచి క్యాపిటల్ పి వచ్చింది, దీని నుంచి స్మాల్ పి వచ్చింది. ఏమొచ్చింది, రెండు డామినెంట్ జీన్స్ వచ్చాయి, రెండు ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి, రెండు రియాక్షన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి, యాంథోసైనిన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. ఫలితంగా ఏమొచ్చింది, పర్పుల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చేసాయి. దీన్ని బట్టి సైంటిస్టులు ఏమన్నారు అని అంటే, ఒకసారి ఒలింపిక్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. ఒలింపిక్స్లో 4x100 మీటర్స్ రేస్ ఉంటుంది. విన్నారండి ఎప్పుడైనా? 100 మీటర్స్ రేస్లో ఒక్కడే పరిగెడతాడు, 4x100 మీటర్స్ రేస్లో నలుగురు పరిగెడతారు. సో ఫస్ట్ 100 మీటర్స్ ఒకళ్ళు, నెక్స్ట్ 100 మీటర్స్ రెండో వాళ్ళు, నెక్స్ట్ 100 మీటర్స్ మూడో వాళ్ళు, నెక్స్ట్ 100 మీటర్స్ నాలుగో వాళ్ళు పరిగెట్టిన తర్వాత రిజల్ట్ ఈ నలుగురు కలిసి చేస్తేనే వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది, ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్ వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏమో గంటకి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో పరిగెడితే నెక్స్ట్ వాళ్ళు కూడా 60తోనే, మూడో వాళ్ళు కూడా 60తోనే, నాలుగో వాళ్ళు కూడా 60తోనే పరిగెడితే, అంటే దే షుడ్ కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదర్. డిఎన్ఏలో డబుల్ హెలిక్స్ ఉంది కదా, కాంప్లిమెంటరీ స్ట్రాండ్స్ అంటున్నాం.
ఇక్కడ ఏ ఉంటే ఇక్కడ టీ ఉంది, ఇక్కడ జీ ఉంటే ఇక్కడ సి ఉందని తెలిసిపోతుంది మనకి. అంటే ఒకదాన్ని చెప్తే రెండో దాని గురించి చెప్పక్కర్లా. అంటే ఇక్కడ ఒక జీన్ ఉంది, ఈ జీను డామినెంట్ స్టేట్లో ఉండాలి, అప్పుడే పర్పుల్ వస్తుంది. ఈ జీన్ కూడా డామినెంట్ స్టేట్లో ఉండాలి, అప్పుడే పర్పుల్ వస్తుంది. అంటే ఈ రేస్లో పరిగెత్తే వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు సేమ్ లక్షణాన్ని ప్రదర్శించాలి, సేమ్ స్పీడ్ని ప్రదర్శించాలి. అలాగే ఇక్కడున్న 2 నాన్ ఎలిలిక్ జీన్స్ సేమ్ లక్షణాన్ని ప్రదర్శించాలి, 2 డామినెంట్ అయి ఉండాలి, అప్పుడే పర్పుల్ వస్తుంది. అందుకే దీన్ని సహపూరక, కాంప్లిమెంట్, బికాస్ దే కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదర్. దీన్ని ఏమన్నా సహపూరక జన్యువులు అని చెప్పేసి అని అంటారు. సో ఫస్ట్ ఇది నేను ఇంత డీటెయిల్గా చెప్పడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే ఈ నాన్ ఎలిలిక్ ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసం. సో నెక్స్ట్ వన్ విల్ రన్ త్రూ ఫాస్ట్. Is it clear? Any doubt from this point? Otherwise we'll move to the next gene interaction. ఏమ్మా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? No, sir. ఓకే, అయితే డెఫినేషన్ ఒకసారి రాసేసుకోండి. కాంప్లిమెంటరీ జీన్స్ ఆర్ two pairs of చెప్పండి. నాన్ ఎలిలిక్ అలిలిక్ జీన్సా? మీరు చెప్పాలి, నేను డెఫినేషన్ నేను చెప్పను. నాన్ ఎలిలిక్ డామినెంట్ గా ఉండాలా, రెసివ్ గా ఉండాలా? వెరీ గుడ్. 2 pairs of non allelic dominant genes which interact to produce one phenotype or 2 phenotypes ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. రెండు కలిసి పర్పుల్ ఫ్లవర్ నే ఇస్తున్నాయి కదా, వేరే కలర్ అట్లా. క్యాపిటల్ సి ఉన్నా క్యాపిటల్ పి ఉన్నా 2 ఉంటేనే పర్పుల్ ఫ్లవర్ వస్తుంది. 2 కలిసి ఒకే కలర్ ని కాంప్లిమెంట్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. which interact to produce only one phenotypic trait. Which interact to produce only one phenotypic trait, but neither of them when present alone can produce the trait in the absence of the other allele, in the absence of the other dominant allele. Okay, full stop. సహపూరక జన్యువుల యొక్క నిర్వచనం రాసుకోండి. సహపూరక జన్యువులు 2 జతల యుగ్మ వికల్పాలు కాని బహిర్గత జన్యువులు. యుగ్మ వికల్పాలు కాని బహిర్గత జన్యువులు. వీటి మధ్య అంతరచర్య వలన అవి 2 బహిర్గత స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఒక దృశ్య రూపాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఫుల్ స్టాప్. రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి అంతర్గత స్థితిలో ఉన్న ఆ దృశ్య రూపము వ్యక్తపరచబడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ is a ratio which results in Mendel dihybrid ratio only. మెండల్ గారికి వచ్చిన 9:3:3:1 వచ్చిందటండి. కానీ దీన్ని మెండల్స్ డైహైబ్రిడ్ ఫినోటైపిక్ రేషియో మాత్రం అనట్లేదు. ఓకే, ఎందుకు అనట్లేదో మీరు నాకు చెప్పాలి. ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను చెప్తాను. ఓకే, సో హియర్ దే హ్యావ్ టేకెన్, ద సైంటిస్ట్ హ్యావ్ టేకెన్ ద షేప్ ఆఫ్ ద కుంబ్ of a fowl.
ఫర్ దేర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. కోడికి చూడండి, పెట్టకైతే ఉండదు కానీ పుంజుకి నెత్తి మీద ఇలా ఒక చిన్న క్రౌన్ లాగా మెత్తని మాంసం ఉంటుంది. దాన్ని మనం తెలుగులో కోడి జుత్తు అంటాం. ఓకే, కానీ గ్రాంధికంలో దాన్ని కంకము అంటారు. కోడి జుత్తునే ఉంటాం, కంకం. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? కూంబ్ అంటాం. సో కూమ్స్ ఇన్ ఫౌల్స్, కూమ్స్ ఇన్ ఫౌల్, కోళ్లలో కంకాలు అనే లక్షణం మీద అధ్యయనం చేశారండి. ఇవి 2 రకాలు ఉన్నాయంట. ఒకటి గులాబీ రంగు కంకం, రోజ్ కలర్డ్ కూంబ్. రెండవది బఠానీ ఆకారంలో ఉన్న కంకం, పీ షేప్డ్ కూంబ్. దీస్ ఆర్ క్రాస్డ్ ఇన్ పేరెంటల్ జనరేషన్. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏమొచ్చిందంట? వాల్నట్ ఫ్రూట్ లా ఉన్నటువంటి కంకం వచ్చింది. ఇన్ F1 జనరేషన్ Savitri. Okay, so rose colored కూంబ్ ఉన్నటువంటి ఫౌల్ ని పీ షేప్డ్ కూంబ్ ఉన్నటువంటి ఫౌల్ తో క్రాస్ చేస్తే కొత్త రకం వచ్చింది, వాల్నట్. ఇప్పుడు ఏం చేశారు? ఈ రోజు పీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారా దేవుడా అని వాల్నట్ రెండిటికి పెళ్లి చేశారండి. F1 plants are intercrossed now and they have got walnut shaped, rose colored, pea shaped, and in addition another one single shaped fowls, combed fowls in F2 generation in 9:3:3:1 ratio. Okay, గులాబీ రంగు కంకాలున్న దాన్ని బఠానీ ఆకారం ఉన్న కంకాలు ఉన్నటువంటి కోడితో సంకరణం చేసినప్పుడు వాల్నట్ అనేటటువంటి కొత్త రకం కంకాలు కలిగిన కోళ్ళు ఏర్పడ్డాయి. ఈ వాల్నట్ కంకాలు కలిగినటువంటి కోళ్ళని మళ్ళీ F1 కోళ్ళని తీసుకొని సంకరీకరణం చేస్తే వాల్నట్, గులాబీ, బఠానీ, ఏక కంకం అంటాం. సింగిల్ అంటే ఏక కంకం. బఠానీ, గులాబీ, వాల్నట్ ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయంట? 9:3:3:1 రేషియోలో F2లో వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇది మెండల్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ రేషియోనేనా కాదా? ఇది చెప్తే మీరు ఏమంటాను? జీనియస్ అనొచ్చు. ఎవరు చెప్తారు? మెండల్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ రేషియోనేనా? మెండల్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఫినోటైపిక్ రేషియో ఎంత? 3:1 సార్. 3:3. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్లో ఎంత? 9:3:3:1. 1. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 9:3:3:1. ఇప్పుడు ఇది ఒకటా వేరా? వేరు సార్. ఎలా చెప్పండి? సార్ కాంబినేషన్స్ 4 కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. 4 కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 4 కాంబినేషన్సే కదా వచ్చాయి. ఎక్కడ ఏర్పడ్డాయి? అక్కడ రికాంబినెంట్స్ ఏర్పడ్డాయి కదా. అవునండి. మెండల్ దాంట్లో కూడా రికాంబినెంట్స్. రౌండ్ అండ్ ఎల్లో, రింకిల్డ్ అండ్ గ్రీన్. మన కొత్తగా వచ్చాయి రౌండ్ అండ్ గ్రీన్, రింకిల్డ్ అండ్ ఎల్లో వచ్చాయి. ఇక్కడ కూడా రోజు పీ పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. వాల్నట్ సింగిల్ రికాంబినెంట్స్ వచ్చాయి అనుకోవచ్చు కదా. ఎవరు చెప్పరా? ఆలోచించరా? ఆలోచిస్తే వచ్చేస్తుంది. ఎలాగ శామ్యుల్ సార్ చెప్తారులే, ఆలోచించాల్సినంత అవసరం ఏంటి అనుకుంటే బుర్రకు రాదు. ఏంటి అని అంటే వెరీ గుడ్. పేరెంటల్లో F1 కూడా సింగిల్ లేదు కదండి. పేరెంటల్ F1 కూడా సింగిల్ లేదు. ఇంకా ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? చూడండి, మనకి రౌండ్ అండ్ ఎల్లో, రౌండ్ అండ్ గ్రీన్, రింకిల్డ్ అండ్ ఎల్లో, రింకిల్డ్ అండ్ గ్రీన్. ఇది F2 జనరేషన్.
డైహైబ్రిడ్ క్రాస్కి 9:3:3:1. గుండ్రని పసుపు, గుండ్రని ఆకుపచ్చ, ముడతలు పసుపు, ముడతలు ఆకుపచ్చ వచ్చాయి. ఈ రెండిట్లో పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ ఏవి జనకతరంలో ఉన్నవి? గుండ్రటి పసుపు ముడత. 9:1. ఇక్కడ పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ ఏవి? రోజ్. గ్రీన్. ఇక్కడ 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 ఇప్పుడు చెప్పిన ఎక్స్పెరిమెంట్ లో Rose పేరెంట్ and కాంబినేషన్ pea, sir. రోజ్ అండ్ పీ. Rose and pea. ఇప్పుడు రోజ్ అండ్ పీ 9:1 వచ్చాయా? F2 జనరేషన్ 9:1 వచ్చాయా? No, sir. 3:3 వచ్చాయి. 3:3 వచ్చింది. చూసారా? ఇక్కడ ఏంటివి? రీకాంబినెంట్స్, కొత్త కాంబినేషన్స్. కొత్త కాంబినేషన్స్ ఎక్కడొచ్చాయి? 3:3 వచ్చాయి మెండల్ దాంట్లో. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? కొత్త కాంబినేషన్స్ 9:1 వచ్చింది. అంటే మెండల్ చెప్పినట్లుగా రికాంబినెంట్స్ 3:3 రావాలి, పేరెంట్ జనరేషన్స్ 9:1 ఉండాలి, పేరెంట్ కాంబినేషన్స్. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? పేరెంట్ కాంబినేషన్స్ 9:1 ఉన్నాయి, న్యూ కాంబినేషన్స్ పేరెంట్ కాంబినేషన్స్ 3:3 ఉన్నాయి, రికాంబినెంట్స్ ఏమో అంటే కొత్త లక్షణాలు ఏమో 9:1 ఉన్నాయి. సో దీన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? ఇది కూడా మెండల్ మోనోహైబ్రిడ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఫినోటైపిక్ రేషియో నుంచి డీవియేట్ అయిందని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఎలాగా? రోస్. దిస్ ఈస్ కాస్డ్ బై ద జీన్ R. That means R gives rise to rows, R gives rise to rows, r gives rise to what? No rose color. Okay. The second one is P-shaped. It is determined by two genes, P. That means P gives rise to P-shaped fowl, whom P small p also same, but small p gives rise to none. ఇప్పుడు ఏమైందంట? It is determined by a pair of non-allelic dominant genes present on two different loci. So first దాంట్లో ఏమైంది? capillary is present, it produces rows, and the second locus is small recessive genes. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ లోకస్ మీద స్మాల్ ఉంది, సెకండ్ లోకస్ మీద P ఉంది. సో P ఉంది కాబట్టి పీ షేప్ వచ్చింది, R ఉంది కాబట్టి డామినెంట్ R జీన్ ఉంది కాబట్టి రోజ్ వచ్చింది. నౌ వెన్ దే క్రాస్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్, హియర్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ gametes, here it produces all one kind of gametes. When they are together, it produces R, P, small p. And it's resulted in F1 generation in a new phenotype called as walnut. So why this walnut is produced? Because both dominant genes are present. So when these walnut are crossed, there are four different types: walnut, rose, pea, and single. For walnut to be produced, there must be two dominant genes. For rose to be produced, only R should be dominant. For P shapes to be produced, only P should be dominant. For single to be produced, all should be recessive. Then it will become a 9:3:1 ratio. Okay. సో ముందుగా ఏం చేశారు? రోజ్ కలర్ ఉన్నటువంటి కొమ్ముని పీ షేప్ ఉన్నటువంటి కొమ్ముతో ఆ ఫౌల్స్ని క్రాస్ చేసినప్పుడు గమనించినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం తెలిసిందంట? ఫస్ట్ లోకస్ మీద R డామినెంట్ R ఉంది, అందువలన రోజ్ కలర్ వచ్చింది. రెండో లోకస్ ఏమైంది? స్మాల్ p ఉంది కాబట్టి అది పనిచేయాల. సో ఫస్ట్ లోకస్ మీద పీలో స్మాల్ r ఉంది కాబట్టి రోజ్ రావట్లేదు, P ఉంది డామినెంట్ p కాబట్టి ఏమొచ్చింది? పీ షేప్ వచ్చింది. రెండింటినీ కలిపి క్రాస్ చేసినప్పుడు R, P రెండు ఉన్నాయి, అప్పుడు రోజు రాలేదు. R ఒక్కటే ఉంటే రోజు వస్తుంది, డామినెంట్ P ఒక్కటే ఉంటే పీ షేప్ వస్తుంది. రెండు కలిసి ఉన్నప్పుడు రెండు రాలేదు, రెండు కలిసి ఏమైంది? వాల్నట్ అనే కొత్త రకం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ వాల్నట్ ఏమైందంట? క్రాస్ చేశారు. క్రాస్ చేస్తే వాల్నట్ వచ్చింది, రోజ్ వచ్చింది, పీ షేప్ వచ్చింది, ఏకకంకం వచ్చింది. వాల్నట్ రావాలంటే ఏం చెప్పాను? రెండు డామినెంట్ అయి ఉండాలి. రోజ్ రావాలంటే ఏం చెప్పాను? R ఒక్కటి డామినెంట్ అయి ఉండి పీ స్మాల్ అయి ఉండాలి. పీ షేప్ రావాలంటే ఏం చెప్పాను? పీ డామినెంట్గా ఉండి R రెసెసివ్గా ఉండాలి. మరి అన్ని రెసెసివ్గా ఉంటే ఏమవుతుంది? సింగిల్ ఏకకంకము వస్తుంది అని వీళ్ళు నిర్ణయించారు. దీన్ని ఇప్పుడు మనం జీనోటైప్ రూపంలో వేద్దాం.
సో క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ పి నేను అడుగుతూ ఉంటాను, మీరు చెప్తా ఉండాలి. ఇది ఏదవుతుంది? రోజా, పియా, వాల్నట్టా, సింగిలా? రోజ్ అండ్ సార్. వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఈస్ రోజ్. దిస్ వన్ ఈస్ క్రాస్డ్ విత్ స్మాల్ పి, స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ పి. ఇదేమవుతుంది? పి అండ్ సార్ బటన్. పి షేప్డ్ బఠానీ ఆకారం వస్తుంది. ఇప్పుడు రెండింటిని క్రాస్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ పి వచ్చింది. F1 జనరేషన్. ఇదేమవుతుంది? Brinking. వాల్నట్. ఓయ్, నువ్వు మళ్ళీ వెనక్కి, నువ్వు మెండల్కి కాకరకాయ కేకరకాయ అయిపోతుంది. నువ్వు మెండల్కి వెళ్ళకు, ముందుకు వచ్చేసాం మన ఇంటరాక్షన్ జీన్స్కి. వాల్నట్ వచ్చేసింది, కొత్త క్యారెక్టర్ వచ్చింది. సో కొత్త క్యారెక్టర్ ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి. క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ పి రెండు కలిసి పనిచేస్తేనే ఈ లక్షణం అనేది వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇప్పుడు వాల్నట్, రోజ్, పి, సింగిల్. చక్కెర బోర్డు మీరు వేసుకుని దాన్ని ట్రై చేయండి ఇంటి దగ్గర. నేను ఇప్పుడు జీనో టైప్స్ అడుగుతానని మీరు చెప్పాలి. వాల్నట్ రావాలంటే ఏం జీనో టైప్స్ ఉండాలి? అట్లీస్ట్ 1 డామినెంట్ ఉండాలి. అది గుర్తు చేసుకొని చెప్పియండి. వాల్నట్ రావాలంటే ఏ జీనో టైప్స్ ఉండాలి? Capital R, small p, క్యాపిటల్ ఆర్, small p, స్మాల్ పి ఉంటే ఏమొస్తుందమ్మా? capital P, small p, sir. క్యాపిటల్ పి వేసేసుకుందాం. 4 డామినెంట్ జీన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ రెండోది క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ పి. మూడు డామినెంట్ జీన్స్. క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ పి, స్మాల్ పి. క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ పి. సో ఈ 4 రకాలు మీరు గమనించండి. ఇక్కడ 4 డామినెంట్ జీన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 డామినెంట్ జీన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఒక డామినెంట్, ఒకటి ఆర్, ఒక డామినెంట్ పి అట్లీస్ట్ ఉండాలనుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా 3 ఉన్నాయి. క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ పి. ఇక్కడ కూడా ఒక డామినెంట్ ఆర్, ఒక డామినెంట్ పి గ్యారంటీగా ఉన్నది. 4వ దాంట్లో క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ పి, స్మాల్ పి. ఇక్కడ కూడా అట్లీస్ట్ ఒక డామినెంట్ ఆర్, ఒక డామినెంట్ పి ఉన్నది. కాబట్టి వాల్నట్ అనే వెరైటీ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు రోజు రావాలంటే ఎలాగొస్తుంది? ఆల్రెడీ పైన ఉన్నది నేను వేసేస్తున్నాను, మీరు నాకు అది వేసి చూపించొద్దు. క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ పి. రెండోది చెప్పండి, రెండో జీనో టైప్. ఇక్కడ మనం వేస్తున్న జీనో టైప్స్ ఇక్కడ వస్తాయి చక్కెర బోర్డులో కూడా. క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ ఆర్, Capital R, small p, స్మాల్ పి. ఇంకో కాంబినేషన్ ఏముందా దీనికి? లేదు. సో 2 జీనో టైప్సే రోజుకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ వాల్నట్ జీనో టైప్స్ చెప్పండి. ఆల్రెడీ పైన ఉన్నది వేసేస్తున్నాను. స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ పి. ఇంకోటి ఏమొస్తుంది? Capital P. స్మాల్ పి వస్తుంది. మరి సింగిల్ రావాలంటే ఏమవ్వాలి? స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ పి, స్మాల్ పి. small p. ఎన్ని జీనో టైప్స్ చూడండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. మెండల్కి వచ్చి 9 జీనో టైప్స్ వచ్చాయి. కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏంటి? These 2 are parental combinations and these 2 are non-parental combinations. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను అడగబోయే ప్రశ్న జాగ్రత్తగా వినండి. క్యాపిటల్ ఆర్ సింగిల్గా ఉంటే రోజు వచ్చింది, క్యాపిటల్ పి సింగిల్గా ఉంటే పి షేప్డ్ వచ్చింది. 2 కలిస్తేనే వాల్నట్ వచ్చింది. 2 రెసెసివ్గా ఉంటే సింగిల్ వచ్చింది కదా. ఇందాక కాంప్లిమెంటరీ జీన్స్ చెప్పాను, అక్కడ గమనించండి. క్యాపిటల్ సి ఉంటే వైట్ వస్తుంది, క్యాపిటల్ పి ఒక్కటే ఉంటే వైట్ వస్తుంది, క్యాపిటల్ సి క్యాపిటల్ పి 2 ఉంటే పర్పుల్ వస్తుంది, 2 స్మాల్ ఉన్నా వైటే వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 2 జీన్స్ క్యాపిటల్ సి క్యాపిటల్ పి కలిసి కాంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాయి కాబట్టి పర్పుల్ ఫ్లవర్ వచ్చింది 2 లోకస్ల మీద ఉండి కూడా. అలాగే ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ పి కాంప్లిమెంట్ చేసాయి కాబట్టి వాల్నట్ వచ్చింది అని మనం వీటిని కాంప్లిమెంటరీ జీన్స్ అనొచ్చా? అనకూడదా? అక్కడ యాంతోసైనిన్ వర్ణద్రవ్యము ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందండి సార్.
ఇక్కడ నేను జీన్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను. యాంథోసైనిన్ పక్కన పెట్టేయండి. యాంథోసైనిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అని అంటే నీకు 2 జీన్స్ కావాలి, క్యాపిటల్ సి క్యాపిటల్ పి కదా. 2 డామినెంట్ స్టేట్లోనే ఉంటేనే యాంథోసైన్ వస్తుంది, ఏది రెసిసివ్ ఉన్నా రాదు. అలాగే ఇక్కడ వాల్నట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే 2 క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ పి 2 ఉండాలి డామినెంట్ స్టేట్లో. R gene should be in dominant state and P gene should be in dominant state to produce walnut variety. Like in complementary genes, C gene should be in dominant state and P gene should be in dominant state to produce a purple flower. So can this example also is an example for complementary genes? Yes or no? No, sir. Yes వచ్చింది, no వచ్చింది. So why it is yes? Yes or yes ఎందుకు చెప్పారు చెప్పండి. పోన్లే నేనే చెప్తాను. సో వై ఇట్ ఈస్ ఎస్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎస్. 2 ఒకటి కాదు. ఇన్ కాంప్లిమెంటరీ జీన్ ఇంటరాక్షన్ what happens, gene C produces one enzyme so that one reaction can take place. Gene P produces another enzyme so that the other reaction takes place and anthocyane is produced. That means both should be there together to produce one phenotype, that is purple. If they are not present in dominant state, it results in the second phenotype, that is white flower. Whereas in case of this one, what happens here is capital R gives rise to rose color, capital P gives rise to P shape. When both are together, it is not producing any dominant or recessive phenotype, but it is producing an altogether new phenotype which is not produced when they are singly. Here, when these are in recessive state, when these are recessive state, they produce only white flowers. No new phenotype is produced. Okay, but here when these are in recessive state, they produce new phenotype. When together complementary genes, when they are in dominant state, they produce only one phenotype, that is purple flower. But here when the dominant genes are together present, they produce another phenotype, walnut, which cannot be produced by them when they are alone. So such a type of interaction is not an interaction of complementary genes, and scientists have not given any name for this kind of interaction. They just gave an example of deviation from Mendel's monohybrid ratio as Coombs in fowls. But one book, when I was studying my degree, there was a book by who is that? Kotpal Genetics. In that book, it was given as this. These are called as collaborator genes. In no book I have studied this name except in genetics by Kotpal or Gupta, Kotpal only. So sorry, genetics by Rastogi. In that he has given this name collaborator genes. What is collaboration? ఇప్పుడు ఒక కాలేజ్ ఉంది, ఇంకో కాలేజ్ ఉంది, 2 కలిసి పనిచేస్తున్నాయి అనుకోండి, ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్స్. ఒక అడాప్టెడ్ విలేజ్ తీసుకొని 2 కలిసి పనిచేస్తేనే అడాప్టెడ్ విలేజ్ బాగుపడుతుంది. సో దాన్ని ఏమంటాం, కొలాబరేషన్ అని అంటాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంట, కొలాబరేటర్ జీన్స్ ఆర్ అనేది పి అనేది 2 కొలాబరేట్ అయ్యి ఏం చేస్తాయి, విడివిడిగా వాళ్ళ కాలేజీని బాగు చేసుకుంటున్నారు. 2 కలిసి ఏం చేశారు, ఒక కొత్త విలేజ్ని, అడాప్టెడ్ విలేజ్ని బాగు చేశారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాయి, ఒక కొత్త ఫినోటైప్ని ప్రొడ్యూస్ చేశాయి 2 డామినెంట్ స్టేట్లో ఉండడం వలన. అందుకే వీటిని ఏమన్నారు, కొలాబరేటర్ జీన్స్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. సో ఈ కొలాబరేటర్ జీన్స్ డెఫినేషన్ రాసుకోండి. దీస్ ఆర్ 2 pairs ఆఫ్, నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అన్నిటికీ కామన్గా ఉంటుందండి. 2 pairs ఆఫ్ non-allelic dominant genes present on 2 different loci, of a pair of homologous chromosomes. ఇక్కడ వరకు మనం చెప్పబోయే ప్రతి డెఫినేషన్కి కామన్ ఇదంతా.
Okay, where both the dominant genes when they are together in brackets capital R small r capital P small p produce an altogether new phenotype. An altogether new phenotype which cannot be produced when they are alone. At the same time, when all the genes are recessive, in brackets small r, small p, they produce another phenotype in brackets single. So this type of interaction between two non-allelic dominant genes is called as collaboration, and hence these genes are called as collaborator genes. So తెలుగులో చెప్తున్నా రాసుకోండి. ఒక జత సమజాత క్రోమోజోముల యొక్క రెండు భిన్న లోకస్లపై ఉండే రెండు జతల యుగ్మ వికల్పాలలో రెండు లోకస్ల పైన రెండు బహిర్గత జన్యువులు ఉండి ఒక కొత్త లక్షణాన్ని ఏర్పరచగలిగినప్పుడు ఆ జన్యువులను కొల్లాబరేటర్ జన్యువులు అంటారు. ఈ జన్యువులలో ఏ ఒక్క లోకస్ పైన కూడా బహిర్గత జన్యువు లేనప్పుడు ఈ కొత్త లక్షణము ఉత్పత్తి కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఎపిస్టాసిస్. సో ఎపిస్టాసిస్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ మీకు డామినెన్స్ ఈజ్ ఆఫ్ 4 టైప్స్ అని చెప్పాను. ఎవరైనా చెప్తానండి ఒకసారి? డామినెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డామినెన్స్. ఫస్ట్లో చెప్పిన బహిర్గతం లక్షణానికి సంబంధించి 4 రకాలు చెప్పాను. ఎవరికైనా గుర్తున్నాయా? కంప్లీట్ డామినెన్స్, ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్, కోడామినెన్స్, ఎపిస్టాటిక్ డామినెన్స్ అండ్ సూడో డామినెన్స్. 5 రకాలు చెప్పాను కదా. సో బహిర్గత లక్షణం సంబంధించి 4 రకాలు చెప్పుకున్నాం. కంప్లీట్ డామినెన్స్, సంపూర్ణ బహిర్గతత్వం. దేని సంపూర్ణ బహిర్గతత్వం అంటాం? ఎవరైనా చెప్తారా? మెండిలియన్ డామినెన్స్ ని కంప్లీట్. ఎక్సలెంట్. మెండిలియన్ డామినెన్స్ ఈస్ కంప్లీట్ డామినెన్స్, సంపూర్ణ బహిర్గతత్వం. నెక్స్ట్ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ తీసుకున్నాం. వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ రెడ్యూస్డ్, డామినెంట్ జీన్ ఈస్ హ్యావింగ్ రెడ్యూస్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్. మూడోది కోడామినెన్స్, IA, IB both are equally expressed in heterozygous condition. Pseudo dominance, due to deletion in heterozygous state only the recessive gene is expressed. Pseudo dominance చెప్పుకున్నాం. ఐదోది ఏం చెప్పుకున్నాం? ఎపిస్టాసిస్ గురించి చెప్పుకున్నాం. సో ఎపిస్టాసిస్కి వచ్చేసరికి ఇందాక 4 కూడా ఈ రెండో బాయ్ ఏం చేస్తాడంట? చాలా చక్కగా చదువుకుంటాడు. జీనియస్, హీ కమ్స్ ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్. అప్పుడు ఆడి దగ్గరికి ఎవడొచ్చాడండి?
నాలాటోడు వచ్చాడు B1. ఈడేం చేశాడు, ఈయన్ని బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేసాడు. ఇప్పుడు ఏమయ్యాడు, వీడు జీనియస్ నుంచి 0కి పడిపోయాడు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా there are two loci. Capital B can produce black color. Let us say capital B can produce black color. That means capital B black color, capital B black color, small b white color. ఇదన్నమాట దాని జీనోటైప్. కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంట, క్యాపిటల్ బి ఉన్నా బ్లాక్ రావట్లేదట. దేవుడా, ఏమొచ్చింది, వైట్ కలర్ వచ్చేసిందంట. ఎందుకోసం వైట్ కలర్ వచ్చింది అని శాస్త్రవేత్తలు గమనిస్తే, పక్కన లోకస్ 1లో ఎవడున్నాడు, మొదటోడున్నాడు బాయ్ 1. ఈడేం చేశాడు, దీన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి దీన్ని సప్రెస్ చేసేసాడు. దానివల్ల ఏమైంది, ఇది డామినెంట్ స్టేట్లో ఉన్నా కూడా, డామినెంట్ స్టేట్లో ఏమి రావాలి, బ్లాక్ రావాలి. డామినెంట్ స్టేట్లో ఉన్నా కూడా ఈ ఫస్ట్ లోకస్లో ఉన్నది డామినెంట్ స్టేట్లో ఉండి దీన్ని అణిచేసింది కాబట్టి ఇది ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వలేకపోయింది. అలాంటి ఇంటరాక్షన్ని ఎపిస్టాసిస్ అని అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఎపిస్టాసిస్? There are two pairs of genes, both of which are present on two different loci. Okay, so let us start from second locus. Second locus, B for black, let us say so. If it is in dominant state, it gives rise to black color. Dominant heterozygous state gives rise to black color. Only recessive state of this gene should give rise to white color. But what happened here, even though it is in dominant state, it gave rise to white color only. Why is it so? Because of the fact that it is influenced by the gene present on another locus. So such an interaction between two non-allelic genes, where one gene present on one locus A suppresses the expression of another gene present on another locus, is called as epistaxis. Here we cannot use the term dominant recessive. You can say that A is dominant and B is recessive, but that is not true. Here there is no dominant recessive relationship. Why? Here, because of the fact that this dominance is called by scientists as epistatic influence and this gene as epistatic gene. So the gene which suppresses is called as epistatic gene. The gene which is suppressed is called as hypostatic gene. Okay, epistatic gene is the one which suppresses and a hypostatic gene is the one which is suppressed. So here A is epistatic gene, B is hypostatic gene. And here we can see that if what happens, if the first locus in recessive state, if the first locus is in recessive state, it cannot suppress. That means here epistatic gene can exert its epistatic influence only when it is in dominant state. So when the combination is capital A, capital B, what happens? It results in white. When the combination is small a, capital B, what happens here? Here this boy 1 is not there. Who can influence the other boy? Here it is a recessive one. Okay, so that what happens? The capital B gene, in the absence of the first locus in dominant state, it can express itself. And such an interaction where the epistatic gene is said to be a dominant gene is called as dominant epistasis. Okay, there is another reaction. That is, there are two loci C, D. Okay, D can express itself to produce one phenotype. Let us say it's a colored product. So D can produce a colored product.
So capital T can produce color, capital D small t can produce color, small d cannot produce color. Okay. So what the scientists observed is, even though it is in capital D dominant state, it could not produce any color, because they found that in the first locus there is a small c gene. So here this one suppresses the second locus, and this becomes epistatic gene, and this becomes hypostatic gene. But the epistatic gene is here in recessive state. That means small c, capital B, capital D. Here capital D is not expressed, it becomes colorless. Okay. Whereas capital C, capital D, it becomes colored. Why it is colored? The first locus gene suppresses only when it is in recessive state. The first locus gene cannot suppress it when it is in dominant state. In that case, the epistasis can be recessive. So epistasis can be dominant epistasis and recessive epistasis. These two genes we cannot call them as one dominant and the other. We just call them as hypostatic gene and epistatic gene. The epistatic gene can be either dominant or recessive. If we call this epistatic gene as dominant, what happens? This should be recessive, but here this is also dominant only. So here there is no dominant recessive relationship, because the epistatic gene can exert its influence either in the dominant state or in the recessive state. And that is the type of interaction present between two different genes present on two different loci, where one suppresses the expression of the other gene present on another locus, okay, either in dominant state or in recessive state. In that case it is called as epistasis. దీన్ని ఒకసారి తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. రెండు లోకస్లు ఉన్నాయి, ఏ అనే లోకస్, బి అనే లోకస్. ఈ బి అనే లోకస్ డామినెంట్ స్టేట్లో ఉంటే ఏమవుతుందండి? బ్లాక్ కలర్ వస్తుంది. అది రెసివ్ స్టేట్లో ఉంటే బ్లాక్ కలర్ రాదు. కానీ బి అనే లోకస్ డామినెంట్ స్టేట్లో ఉన్నా అది ఏమైంది? బ్లాక్ కలర్ రాలేదు, వైట్ కలరే వచ్చేసింది. ఎందుకంట? ఫస్ట్ లోకస్ మీద ఉన్న ఏ అనే జీను బి జీన్ని సప్రెస్ చేసేస్తుంది. సో సప్రెస్ చేసిన దాన్ని, ఏ జీన్ని మనం ఏమంటాం? ఎపిస్టాటిక్ జన్యువు అని అంటాం. సప్రెస్ అయిపోయిన బి జీన్ని హైపోస్టాటిక్ జన్యువు అంటాం. హైపోస్టాటిక్ జన్యువు. ఎపిస్టాటిక్ జన్యువుని బహిర్గత జన్యువు అనొచ్చా, హైపోస్టాటిక్ జన్యువుని అంతర్గత జన్యువు అనొచ్చా అని అంటే అనకూడదు. ఎందుకంట? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్లో మళ్ళీ ఇక్కడ రెండు జీన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, డి 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 వలన కలర్ వస్తుంది అనుకుందాం. అంటే అది స్మాల్ డి అయితేనే కలర్లెస్ అవుతుంది. క్యాపిటల్ డి కానీ క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డి కానీ ఉన్న కలర్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ పక్కన ఇంకో లోకస్లో స్మాల్ సి ఉందంట. ఉండగానే ఏమైంది? ఈ స్మాల్ సి దీన్ని సప్రెస్ చేసేసింది. క్యాపిటల్ డి ఉన్న కలర్లెస్ ప్రోడక్టే వచ్చేసింది. అంటే ఇక్కడ ఏమంట? ఎపిస్టాటిక్ జీన్ ఎవరు ఇప్పుడు? స్మాల్ సి ఎపిస్టాటిక్ జీన్, క్యాపిటల్ డి హైపోస్టాటిక్ జీన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్మాల్ సి ఎపిస్టాటిక్ జీన్ అన్నప్పుడు ఇదేంటిది? రెసెసివ్ జీన్ కదా. అంటే ఎపిస్టాటిక్ జీన్ అనేది బహిర్గత స్థితిలోనూ ఉండొచ్చు, అంతర్గత స్థితిలోనూ ఉండొచ్చు. అందుకే ఎపిస్టాటిక్ జీన్ ఎప్పుడు మనం బహిర్గత జన్యువు కింద పరిగణించాం. ఎందుకంటే అది బహిర్గత స్థితిలోనూ రెండో జన్యువుని అణిచేయగలదట. ఇంకొన్ని మొక్కల్లో లేదా జంతువుల్లో అంతర్గత స్థితిలో ఉన్న అక్కడ హైపోస్టాటిక్ జన్యువుని అణిచివేయగలదు. అందుకని వీటిని బహిర్గత జన్యువులు, అంతర్గత జన్యువులు అనడానికి లేదు. కారణం, ఎపిస్టాటిక్ జన్యువే బహిర్గత ఎపిస్టాసిస్ని ప్రదర్శించవచ్చు, ఎపిస్టాటిక్ జన్యువే అంతర్గత ఎపిస్టాసిస్ని ప్రదర్శించవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం బహిర్గత ఎపిస్టాసిస్, డామినెంట్ ఎపిస్టాసిస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోబోతున్నాం. ఇప్పటివరకు చెప్పింది అర్థమైందా అండి? ఎపిస్టాసిస్ అంటే డెఫినేషన్ చెప్తాను, రాసుకోండి. Epistasis is the interaction between two pairs of non-allelic
dominant genes present on a pair of homologous chromosomes. ఇందాక చెప్పిన డెఫినేషన్ లో ఫస్ట్ అండ్ సెంటెన్స్ అంతా కామనే. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ two pairs of non-allelic dominant genes present on two different loci of a pair of homologous chromosomes where one gene present on one locus suppresses the expression of another gene present on another locus. Another gene present on another locus. Full stop. The gene which suppresses is called as epistatic gene, and the gene which is suppressed is called as hypostatic gene. Full stop. Epistasis is of two types. Number one, dominant epistasis. Dominant epistasis. Here, epistatic gene exerts its influence in dominant state only. Okay, it means that when this epistatic gene is in recessive state, when this epistatic gene is in recessive state, it cannot exert its influence. It cannot exert its influence. Number two, recessive epistasis. Here, the epistatic gene exerts its influence in recessive state only. In recessive state only. It means that it cannot exert its influence when it is in dominant state. Okay, excuse me for 1 minute. Sir, good morning. ఎలా ఉన్నారు? అవును, చాలా చూస్తున్నాను. మీకు ఆ బుర్ర బద్దలైపోతూ ఉంటుంది. నేనైతే చచ్చిపోతాను ఈ టెన్షన్కి. అవును, అక్కడ చెప్పలేరు. చూశారు. ఇంకొక ఐడియా వస్తుంది, ఇంకో ఐడియా వస్తుంది. అవును, అవును. అవునవును. అంటే
ఫస్ట్ నేను ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత నేను అదే అనుకున్నాను. నాకు ఆయన మళ్ళీ రామ్మోహన్ రావు గారు చెప్పిన తర్వాత అర్థమైన తర్వాతే ఓకే చెప్పాను. ఏమనుకున్నా నేను మొత్తం మ్యాథమెటిక్స్ కాంపోనెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ అంతా పెట్టేస్తున్నారేమో ఎందుకని అనుకున్నాను నేను రామ్మోహన్ రావు గారు మాటలు చెప్పినప్పుడు కూడా. తర్వాత ఆయన చెప్పారు కదా, క్లియర్ గా చెప్పారు కదా, జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే మన ఎలాగే బయోస్టాటిక్ స్టాట్ ఎలా కావాలో మ్యాథ్స్ కాంపోనెంట్ కూడా జస్ట్ కావాలి. ఉమ్. కాబట్టి కంపల్సరీగా ఉండాలని తీర్మానించారు కదా ఆల్మోస్ట్ అందరూ. ఉమ్. అవును, అంతే. అవును, చెప్పం. ఉమ్. అవును సార్. ఉమ్. అవును. ఉమ్. అవును. అవును, అర్థమైంది. నాకు మీ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ చాలా క్లియర్ గా అర్థమైంది. వాడు ఏదైనా తీసుకోవడానికి మీరు అవకాశం ఇస్తున్నారు. కానీ చిన్న కంటెన్షన్ ఏంటంటే సార్, ఇక్కడ వర్క్ లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది సార్. మన వాళ్ళు చెప్పరు, జనరల్ అనగానే చెప్పరు. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా మీరు మొన్న లాస్ట్ టైం ఫండమెంటల్ కోర్సెస్కి ఎలాగైతే దెబ్బతినిందో మీరు తర్వాత మార్చి ఇది కూడా వర్క్ లోడ్లో చెప్పారో, ఇది కూడా వాళ్ళ వర్క్ లోడ్లో పడేస్తే అప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది. ఎక్సలెంట్, అదిరిపోయింది. అది గైడ్ లైన్స్ లో పెట్టాలి సార్, లేకపోతే వీళ్ళు ఎవ్వరు చెప్పరు సార్. పాఠాలు పిల్లడు అనని అయిపోతాడు చివరికి. ఎక్సలెంట్. మన కామర్ సుధాకర్. అంత నాలెడ్జ్ లేదు సార్. నేను అసోసియేట్ అయితే మాతో ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఆయన నాకు తెలిసి జీసీజీటీ అయి ఉంటాడు. కాదు కాదు, జీసీజీటీ ఏమో. ఎందుకంటే ఎప్పుడు నా దగ్గర జీసీటీ అనుకుని రాలేదు. హలో రాలేదంటే ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా కాడనమాట. మీరు ఎవరైనా ఉమ్. సియు సెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? ఉమ్. ఉమ్. హలో, ఉమ్. 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 దేంట్లో పెడితే ఉమ్. అవును కదా. సెమిస్టర్ వన్ లో ఉండవు కదా. మేజర్ సంబంధించిన మేజర్ కాన్సెప్ట్ అంతా సెమిస్టర్ వన్ లో ఉండదని చెప్పారు కదా. సెమిస్టర్ టూ నుంచి కదా స్టార్ట్ అవుతాయి మేజర్స్. యానిమల్ ఫిజియాలజీ. అంటే ఇక్కడ చిన్న సమస్య ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు మొన్న కమిషనర్ గారు వచ్చినప్పుడు మన ఇద్దరమే కదా ఉన్నాం కాల్లో. కమిషనర్ గారు మొన్న వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పారనంటే,
మీ క్లాస్ రూమ్లు ఎక్కువ లేవు, ఎలిమెంటరీ కాలేజీలో కలిశారు, మీకు 12 క్లాస్ రూమ్లే ఉన్నాయి. మన ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్నాయంటే 12 క్లాస్ రూమ్లే ఉన్నాయి. 12 క్లాస్ రూమ్లు ఉంటే నువ్వు హెచ్ఈపిని డివైడ్ చేసి హిస్టరీ ఒకటి, ఎకనామిక్స్ ఒకటి, పొలిటికల్ సైన్స్ ఒకటి పెడితే నీ క్లాస్ రూమ్లు సరిపోవు కాబట్టి నేను ఒకటే ఇస్తాను, మిగతా 2 ఇవ్వను అంటున్నాడు. ఇప్పుడు పోస్టులు ఎగిరిపోతాయని అందరికీ భయం పట్టుకుంది. ఆ, ఉమ్, ఉమ్, ఆ, ఆ, ఉమ్, 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 ఉమ్. వెరీ గుడ్ సార్, ఎక్సలెంట్. సార్ ఏ ఉమ్, ఉమ్, ఉమ్. అది వదిలేస్తే సరిపోతుంది. కరెక్టే, అంతే. ఉమ్, అవును సార్. స్టూడెంట్స్, నాకు కొంచెం అఫీషియల్ కాల్ వచ్చింది. నేను ఈవినింగ్ కంటిన్యూ చేస్తాను. ప్లీజ్ క్లోజ్ ద క్లాస్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. సార్ 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 మాదైతే సార్ మీరు ఒక్కసారి మీ కాలేజీ మా కాలేజీ లాంటి అటానమస్ కాలేజీ గురించి కూడా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. ఎందుకంటే పీడిఎఫ్ ఇది సార్ కట్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా. అదే అదే సార్, చిన్న హంబుల్ సబ్మిషన్ ఏంటి అని అంటే, అటానమస్ కాలేజీల్లో జువాలజీ తీసుకుంటే 5, కెమిస్ట్రీ తీసుకుంటే 11, 12 ఇలా పోస్టులు ఉంటాయి కదా సార్. మా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే, మాకు అటానమస్ కాలేజీ కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఇస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఎస్సీ జువాలజీ ఆనర్స్ పెట్టుకుంటే మైనర్ కింద బాటనీ తీసుకునేటట్టు పిల్లలకి చెప్తాం మేము. బీఎస్సీ బాటనీ చెప్పుకుంటే మైనర్స్ కింద జువాలజీ అని. ఆ ఫ్రీడమ్ మాకు ఇవ్వండి సార్ ప్లీజ్ కొంచెం. ఎక్సలెంట్ సార్. అంటే మేము పబ్లిసిటీ ఇచ్చినప్పుడే అలా చేసేసుకుంటాం. ఆ, అప్పుడు మాకేమవుతుందంటే వాళ్ళు ఒక 60 మంది ఉంటారు, వీళ్ళు ఒక 60 మంది ఉంటారు, 120 మంది మాకు వర్క్లోడ్ సరిపోద్ది. 6 పోస్టులు అనుకోండి, 6 × 20 120 మంది. రెండు రెండు బీఎస్సీ అంటే మా అటానమస్ కాలేజీల్లో అదొకటి చాలు సార్.
ఉమ్, 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 ఉమ్. రీసెర్చ్ గైడ్ నేను. కొంత ఇటు మొత్తం చెప్తున్నావు, బయోటెక్నాలజీ మొత్తం చెప్తున్నావు. ఆ, 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 ఆ.